عباس 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 لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس افراد پکارے یا عباس افراد پکارے یا عباس ہم سب ہیں تمہارے یا عباس لبیک 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 یا عباس عاشقان وفا کی آ رہی ہے یہ صدا لبیک یا عباس لبیک یا عباس عباس علمدار یا عباس علمدار یا عباس علمدار یا عباس علمدار جیسے ہی میرے لب پر عباس کا نام آیا عباس کے پرچم کا میرے سر پہ ہوا سایہ ایک نور وفا پھیلا میرے دل نے سکون پایا نوری نظارہ ہے عباس حیدری جلوہ ہے عباس دل پر زہرا ہے عباس ساتھ ہمیشہ ہے عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس افراد پکارے یا عباس افراد پکارے یا عباس ہم سب ہیں تمہارے یا عباس لبیک 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 یا عباس دو شیر ہیں دنیا میں جس کا نہ کوئی ثانی العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلام ما في الوجود سرنا في كل موجود أن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواه الحمد ومقام المحمود المغنم الحق بالحق ابو القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المبذولين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز رحمة للعالمين حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے میں پھر حسین سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ آج کے زمانے میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے نجات کی ضرورت نہ ہو اور ہدایت کی ضرورت نہ ہو جہاں پوری کائنات آج نجات کی تلاش میں ہے اور ہدایت کی تلاش میں ہے چلیے مطلب مرتبہ سے پوچھتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے اللہ نے محترم دارالعلوم وقت میں گنجائش نہیں 2 منٹ کے لیے آپ سے مل جائیں اور آپ کی ذمہ تمام ہے تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ آج تاریخ بشریت میں یہ وہ جلوس ہے جو لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج بھی انسانیت زندہ اگر ہے تو حسین ابن علی کی بدولت ہے آج اگر انسان سر اٹھا کے جی رہا ہے تو یہ زہرا کے لال کی بدولت ہے 1400 سال پہلے جو کربلا معلیٰ میں ایک معاشرہ ایک معاشرے میں اور حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے دین کو اس طرح سے بچایا ہے کہ کائنات کے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ آج بھی حسین زندہ باد ہے اور یزید مرد آباد ہے لہذا تاریخ اٹھائے تو آپ کو پتا چلے گا آج نمازیں اگر بچی ہیں تو وہ حسین کی بدولت روزے اگر بچے ہیں تو وہ حسین کی بدولت انسان اگر سرفرازی کے ساتھ سر اٹھا کے جی رہا ہے تو وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے یہ علم یہ تابوت یہ زلزلہ یہ سب شار اللہ ہے جس کو پوری کائنات سے مانا ہے اور یہی وہ پیغام ہے
کہ جس کی وجہ سے ہر بشر یہ دیکھیں خوشی کا مقام الگ ہوتا ہے کہ جہاں انسان درگزر کر کے گزر جاتا ہے لیکن وہاں کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن جہاں رونے کی بات ہوتی ہے، جہاں ماتم ہوتا ہے، جہاں پیغام الہی ہوتا ہے، وہاں رک کے بندہ یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جو یہ آج تک اس طرح تھے۔ لہٰذا یہ جلوس اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ آج کے دور میں کوئی یزید نہ پیدا ہو اور کسی مظلوم پر کوئی ظلم نہ ہو سکے۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے دین بچا ہے، شریعت بچی ہے، قرآن بچا ہے، آدم بچے ہیں، نور بچا ہے، اسلام بچا ہے، شریعتیں بچی ہے۔ تو ہم اس جلوس کو نکالنے سے یہ پیغام عطا کرتے ہیں لوگوں کو کہ یقین رکھیے گا اور جانیے گا کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی حسین اسی طرح سے پیغام الہی دے رہا ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف تھا اور 72 کا قافلہ ایک طرف تھا۔ اور عزیزوں یاد رکھیے گا، اور ہر بشر اپنی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ آئیے ابو البشر آدم ہے، اور ابو البشر آدم وہ ہے جو ہر بشر کے باپ ہے۔ آئیے ان سے پوچھیں آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیا سجدہ کر کے لوگوں نے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا ابو البشر نے اس لیے پہچانا ہے؟ تو آواز آدم آئی کہ انا من محمد، محمد نہ ہوتے تو میں پہچانا نہ جاتا۔ انا من نوح سے پوچھا گیا کہ انا من محمد، نوح محمد سے پہچانے گئے، ابراہیم محمد سے پہچانے گئے، موسیٰ محمد سے پہچانے گئے، عیسیٰ محمد سے پہچانے گئے، قرآن محمد سے پہچانی گئی، انجیل محمد سے پہچانے گئے، بشریت محمد سے پہچانی گئی۔ اگر کائنات والے محمد کو پہچان لیتے تو آج قوم میں 73 فرقے نہ ہوتے۔ مسلمان اگر محمد کو جان لیتا تو اپنے جیسا بشر نہ سمجھتا۔ محمد کو اگر دنیا پہچان لیتی تو قوم میں اختلافات نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، آدم سے پوچھا کہ انا من محمد، نوح سے پوچھا کہ انا من محمد، ابراہیم سے پوچھا کہ انا من محمد، یوسف سے پوچھا کہ انا من محمد، عرش سے پوچھا کہ انا من محمد، فرش سے پوچھا کہ انا من محمد، موسیٰ سے پوچھا کہ انا من محمد، یوسف سے پوچھا کہ انا من محمد۔ پوری کائنات محمد سے پہچانی جا رہی تھی اور محمد حسین ابن علی سے جانا جا رہا ہے۔ آج تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہندو میں سلام پڑھے محمد چلیے آپ حسین کا تعارف بھر سے کروا دوں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج لا الہ الا اللہ کو دنیا نہ پہچانتی، محمد رسول اللہ کو دنیا نہ جانتی۔ یہ جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے وہ 9 لاکھ کون تھے اور یہ 72 کون تھے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم تو غریب پروری کے قائل ہیں، ہم انسانوں کی عزت کے قائل ہیں۔ حملہ کرنا اور بات ہے، گھر کو لوٹنا اور بات ہے، گھر لوٹانا اور بات ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، حسین ابن علی نے وہ اسلام بچایا ہے جو 1400 سال کے بعد آج بھی یہ علم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج بھی علم زندہ ہے تو حسین زندہ ہے۔ آج یہ تابوت، یہ علم، یہ گوشوارے، یہ جتنے بھی نکالے جا رہے ہیں یہ شعار اللہ ہے سب۔ اور عزیزوں یاد رکھیے گا، تو آئیے میں 2 منٹ میں تعارف کرا کے اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ اب آئیے، پوری دنیا آج آدم سے پوچھے حسین حق پر ہے یا یزید حق پر تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا رہوں گے، حسین حق پر تھا یا یزید؟ تو آدم کہیں گے اگر حسین نہ ہوتا تو میری توبہ نہ قبول ہوتی، میری توبہ سے جو ہے میری توبہ حسین کی وجہ۔ یزید کل بھی ملعون تھا اور آج بھی ملعون ہے، حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ آئیے نوح سے پوچھے جو پوری امت کے نبی ہے، نوح بتاؤ یزید حق پر ہے یا حسین حق پر ہے؟ نوح نے آواز دی اگر حسین کے نام کی کیل میرے کشتی میں نہ لگتی تو غرق ہو گئی ہوتی۔ آئیے موسیٰ سے پوچھے موسیٰ تمہاری عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ تو موسیٰ آواز دے گا کہ عصا کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرنا اور بات ہے اور علی کے ذریعے سے دین کو زندہ کرنا اور بات ہے۔ آئیے موسیٰ سے پوچھے اور اس کے بعد عیسیٰ ادریس سے پوچھے، اور آئیے خود تاریخ نے لکھا کہ جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ تمہاری حق میں کون ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے آواز دی ایک مردہ زندہ کرنا یہ عیسیٰ کا کام ہے، پوری قبرستان کو زندہ کرنا یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ تو پوری بشریت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جلوس، یہ کالے کپڑے، یہ پیغام دے کے نکلتے ہیں کہ ہم صرف یہ جلوس اس لیے اٹھاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یزید، آج کوئی یزید نہ پیدا ہو۔ ہمارے یہاں مذہب و ملت کی قیدری ہوتی ہے، آج یہ عزاداری شیعوں کی میراث نہیں ہے، یہ پورے اسلام
की भी रास है। जहां आजादारी मिले वहां समझ लो कि फना है, बहबूदी है, इंसानियत है, वकार है। हम घर लूटने के आदी नहीं है, घर लुटाने के आदी है। हमारा मजहब, हमारी शरीयत इस बात की इजाजत देती है, हम किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकते हैं। और तारीख ने जुमला लिखा है। तो आइए सबसे पूछे, आइए मोहम्मद से पूछे, आइए कायनात से पूछे। सबने कहा हुसैन अगर न होते तो कायनात ना होती। अब मुतमईन नहीं होता मामला। आदम से पूछा उसमें इख्तिलाफ, नूह से पूछा उसमें इख्तिलाफ, इब्राहिम से पूछा उसमें इख्तिलाफ, ईसा से पूछा उसमें इख्तिलाफ। आइए और आगे बढ़िए, सहाबा से पूछे, आइए हम सहाबा से पूछे और सहाबा से पूछते हैं कि ये बताइए हुसैन हक पर या यजीद हक पर। सहाबा ने कहा अगर हुसैन ज़हरा का लाल ना होता तो दीन न बसता। आइए और साहबियत से पूछे, उन्होंने भी यही कहा अगर हुसैन ना होते तो दीन न बसता। आइए मोहम्मद से पूछे, मोहम्मद ने कहा अगर हुसैन ना होते तो दीन न बसता। लेकिन मोहम्मद की साथ में नौजुबिल्लाह इख्तिलाफ है, मूसा की साथ में इख्तिलाफ है, ईसा की साथ में इख्तिलाफ है। सर इसलिए कि उम्मतें ये कहीं के अलग हो जाएंगे। हम ईसा को नहीं मानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम मोहम्मद को नहीं मानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाए। ए परवरदिगार, इस गाजी अब्बास के आलम का वास्ता है, आज दलील में इस मंजिल में देके, इस ग्राउंड में देके जा रहा हूं, कयामत तक सारे इकट्ठा हो जाए तो इस दलील को रद्द नहीं कर सकते। आदम से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ, नूह से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ, इदरीस से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ, यूसुफ से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ, तौरेत से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ, यूसुफ से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ, तमाम से पूछा जमाना मुतमईन नहीं हुआ। परवरदिगार ऐसी दलील दे के जा रहा हो, सुन्नी को भी मानना है, शिया को भी मानना है, देवबंदी को भी मानना है, हनफी को भी मानना है, कुफ्र को भी मानना है, हिंदुओं को भी मानना है, जितने भी कौम है सबको मानना पड़ेगा। अब जो करबला में इमाम हुसैन ने 9 लाख के लश्कर के मुकाबिल में एक मरतबा नाम से तलवार निकाली, आदम वाले चुप देखते रहे, नूह वाले देखते रहे, इब्राहिम वाले देखते रहे, मूसा वाले देखते रहे, ईसा वाले देखते रहे, हलवा वाले देखते रहे, नबी वाले देखते रहे, अली वाले देखते रहे। एक मरतबा खुदा ने आवाज दी, ए नफ्से मुतमइन्ना, फनाटा आवाज आई, हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ। जिससे हुसैन राजी हो, जिससे अल्लाह राजी हो उसे हुसैन कहते हैं, और जिस पर अल्लाह लानत भेजे उसे यजीद कहते हैं। आप तारीख उठा के देखें किसकी आलम में आए हैं। मोहम्मद आवाज बुलंद खुदा जिससे राजी हो। 1400 साल के बाद आज भी आलम इस बात की गवाही दे रहा था, न ये कल झुका था, न आज झुकेगा, न कयामत तक झुकेगा। इसलिए कि ये वो पैगाम मोहब्बत का लेके आता है। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था कि मुझे मोहब्बत दो, अल्लाह ने मांगी थी। आज 1400 साल के बाद ये आलम हमको आवाज दे रहा है कि मोहब्बत हम दे रहे हैं। ये मोहब्बत है जो पैगाम दे, अजर रिसालत है। किसकी ताबूत में आए हो? मैं फिर आपसे अर्ज करूं, कल तक हर जाकिर, हर आलिम ये जुमला पढ़ता था कि तुम्हारे साथ सज्जाद है। फिर जाकिर ये पढ़ता तुम्हारे साथ सज्जाद है, घबराना नहीं, चप्पलें जहां जाओ उतार दो, गाड़ी का चाहे जहां खड़ी कर दो, अपने आप को चाहे जहां छोड़ दो, तुम्हारे साथ सज्जाद है। आज सज्जाद थक ताबूत में आया है। सुना सुन सको कि बर्दाश्त करते हुए तारीख में इसका मक्तल आवाज होती वो बन गया है। हम कि तारीख में अजीब वाकया लिखा है। मौलाना सज्जाद जुमला सिर्फ 2-3 जुमले में पढ़ूंगा और बड़े ही दर्दनाक वाकया से गुजरूंगा। मौलाना सज्जाद की रिहाई हुई, 11 मुहर्रम में निकले जो मैदान करबला में शोहदा की लाशों में पहुंचे। सज्जाद ने जुमला क्या कहा पता है? बर्दाश्त कर पाओगे? एक मरतबा मौलाना पास के जनाजे में पहुंच के एक मरतबा का चचा बाजू कटा के सो जाना आसान है। आवाज़ें बदल हुई नहीं। ये चचा बाजू कटा के लहर पे सो जाना, दिल पे विद खा लेना आसान है। अच्छा, जनाब अली अकबर के जनाजे पे पहुंचे, ए मेरा भैया अकबर, सीने पे नेज़ा खा के सो जाना आसान है। जनाब कासिम के लाश में पहुंचे, जुम्मा का कासिम, जनाजे पे घोड़े दौड़ा लेना, पामाल हो जाना, सो जाना आसान है। और मोहम्मद के जनाजे पे पहुंचे, और मोहम्मद
सीने पे नेजा खा के सो जाना आसान है, बाबा की नाज पे पहुंचे बाबा सर कटा के सो जाना आसान है। इतना कहना था जुमला चलो मसाइब का कयामत हो जाएगी, अल्लाह इन आबादों पर रहमत नाज़िल हो। एक मरतबा लाशें बेसरों से आवाज आई, सर कटा के सोना आसान है, पामाल हो के सोना आसान है, बाजू को कटा के सो जाना आसान है, नेज़े को खा के आसान है। तो इतना पता आबिद सख्त क्या बंदगी है, ये आबिद इससे ज्यादा भी कुछ होगा, बर्दाश्त कर पाओगे? सजाद ने कहा ज़ैनब जैसी माँ को बेचा कर दरबार। चाचा तारीख ने लिखा ना कि जुमला आप सुनते हमेशा सुनते हैं, और क्या सुनते हैं कि वाला सज्जाद खून के आंसू बहते हैं। सुना है ना आपने बहुत मुस्तंतन तारीखें हैं। तारीख बताओ, शहादत हो गई, तारीख ने जुमला लिखा है, मक्तल लिखती है कि खेमे जल गए, सज्जाद खून के आंसू नहीं हुए, अकबर को ऐसा लगा खून के आंसू नहीं हुए, असीर हो गए खून के आंसू नहीं हुए, बेपर्दा माँ बहन हो गए खून के आंसू नहीं हुए। अभी ये रवायत पढ़ी रहा था कि एक बंदा आयतुल्लाह हुई के पास आया और आके कहता मौला मैंने सुना है कि जो है वो सज्जाद खून के आंसू रोते थे। सुनोगे नायकों का ये आलम है। एक मुद्दा आयतुल्लाह हुई ने एक मद्दाह को बुलाया, जाकिर बुलाया, शाम को मजलिस रखी और जब मजलिस हो गई एक सफेद रुमाल लिया, तो आंखों पोछे, आंसू पोछने के बाद ये रुमाल को दे दिया, का तेरे सवाल का जवाब दे दिया, घर पे जाके ये रुमाल खोल लेना। और जब उसने रुमाल पहला जाए देखा 2 खून के आंसू है। जुमला नहीं सुनाया, 2 खून के आंसू है। जब नायब इमाम का यार है तो सज्जाद का क्या आलम होगा। अच्छा दारो जुमला सुनिएगा, मैंने कहा अकबर का लाश आया, सज्जाद खून के आंसू नहीं रोए। अली अकबर का जनाजा आया, सज्जाद खून के आंसू नहीं रोए। खैमों में आग लगी, सज्जाद खून के आंसू नहीं रोए। एक मरतबा खैमों में आग लगी, सज्जाद खून के आंसू नहीं रोए। और मोहम्मद के जनाजा आया, खून के आंसू नहीं रोए। बीबियों की चादरें छिन गई, खून आंसू नहीं रोए। मतलब कहती है 15 अज़ानें सज्जाद को शाम के बाहर से नहीं पड़ी। जानते हो ये वो बीमार है कि जो मुस्तकिल लोगों में था। जुमला सुनिएगा, 15 अज़ानें हो गई, 3 दिन गुजर गए तो जनाब ज़ैनब ने एक जुमला पूछा, जनाब ज़ैनब ने एक जुमला पूछा, सज्जाद क्यों काफिला रुका है, बर्दाश्त कर पाओगे? अल्लाह तुम्हारी माँ बहने आई, इनके पर्दे सलामत रहे, तुम लोग सलामत रहो। जवान अल्लाह तुम्हारी जवानी सलामत रहे। वक्त कहती है वो वक्त आया, सज्जाद ने पूछा सज्जाद काफिला क्यों रुका है? का दरबार सजाया जा रहा है, बाजारें सजाई जा रही है। एक मतलब सुनना सुनिएगा, भाई कहना था मैं थोड़ी देर के बाद एक मतलब बाजार का पर्दा हटा, अली की बेटी ने उस तरफ देखा और देखने के बाद सज्जाद में दरबार में नहीं सज्जाद इस दरबार में नहीं जाओगी, शराबियों का मजमा। जुमला सुनना, अब जो सज्जाद ने बाजार देखे, खून के आंसू बहे, अभी घर में अभी गुफ्तगू हो रही थी, एक मरतबा जिस हमारी था, जिस ऊँट पर जनाब सकीना थी, उसने एक मरतबा अपने आप को सैलानी में गिराया, सज्जाद के कदमों पर पैर रख के कहती है भैया अगर ज़ैनब नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी। क्या सुन रहे हो? बस आखिरी जुमला, मैं जाऊंगी इसलिए कि मेरी पुपी अमीर की बेटी है, मैं गरीब हुसैन की बेटी सज्जाद की बहन हूँ। इतना देख रहा था, नौके लहज़ापा हुसैन रोने लगे। ज़ैनब ने कहा सज्जाद काफ़िले को आगे बढ़ा, मैं दरबार में जाने को तैयार हूँ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन। मा सल्लल्लाहु जाने सकीना भी अलमदार भी, चादर ज़ैनब का निगहदार भी। जाने सकीना भी अलमदार भी, चादर ज़ैनब का निगहदार भी। आले मोहम्मद का वफादार भी, सब्र हुसैनी भी, जुल्फ़िकार भी, जुल्फ़िकार भी, जुल्फ़िकार भी। ऐसा न कोई देखा, ना है न कोई होगा, बस एक है, बस एक है जीदार अलमदार। जिंदा रहे अब्बास अलमदार, जिंदा
زندہ رہے عباس علمدار صبر دشت کربلا جلال لشکر خدا علمدار 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 عباس سلامت رہے یہ نام تمہارا، یہ نام جہاں جس نے بھی جب جب ہے پکارا، ہر بار یہ دل تیز دھڑکتا ہے ہمارا، ہر بار یہ دل تیز دھڑکتا ہے ہمارا، یہ نام ہی ایسا ہے دل کے ہی جیسا ہے، اس نام سے کتنا ہے ہمیں پیار علمدار زندہ رہے عباس علمدار زندہ رہے عباس علمدار ہر دم ہے صداؤں میں علمدار علمدار زندہ رہے عباس علمدار 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 کی شان سے عباس علم تم نے اٹھایا، کیا خوب علمداری کا ہے فرض نبھایا، پھر ایسا علمدار زمانے میں نہ آیا، ایسا علمدار زمانے میں نہ آیا، گونجے گا صدا نعرہ عباس علم والا، تاریخ پکارے گی علمدار علمدار زندہ رہے عباس علمدار زندہ رہے عباس علمدار ہر دم ہے صداؤں میں علمدار علمدار زندہ رہے عباس علمدار صبر دشت کربلا جلال لشکر خدا علمدار 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 ہے کون جو شبیر کا ہر دم ہے وفادار، آواز فضاؤں سے یہ آتی ہے بتکرار، عباس علمدار ہے عباس علمدار ہے عباس علمدار، کیا تو نے حشم پایا مولا سے علم پایا، ہر حکم پہ آقا کے ہے تیار علمدار زندہ رہے عباس علمدار زندہ رہے عباس علمدار ہر دم ہے صداؤں میں علمدار علمدار زندہ رہے عباس علمدار 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 کہتی تھی یہ زینب کہ خدا اس سے ہے راضی، یہ ہے میری چادر کا محافظ میرا غازی، اس کے لیے ایک کھیل ہے یہ جان کی بازی، ایک کھیل ہے یہ جان کی بازی، یہ جان لٹا دے گا فوج کو ہٹا دے گا، بن جائے گا خیموں کی یہ دیوار علمدار زندہ رہے عباس علمدار زندہ رہے عباس علمدار ہر دم ہے صداؤں میں علمدار علمدار زندہ رہے عباس علمدار صبر دشت کربلا جلال لشکر خدا علمدار 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 دریا پہ تو لاکھوں ہیں کھڑے ظلم کے بانی، لیکن اسے مشکیزیں ملانا بھی ہے پانی، اب جان سے بڑھ کر ہے سکینہ کی نشانی، اب جان سے بڑھ کر ہے سکینہ کی نشانی، دریا پہ تو جانا ہے مشکیزہ تو بھرنا ہے، اب جو بھی ہو دیکھے گا وفادار علمدار زندہ رہے عباس علمدار زندہ رہے عباس علمدار ہر دم
یہ لگانا دریا یہ ہمارا ہے یا حسین یا حسین یا حسین کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یا حسین یا حسین کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یا حسین یا حسین اللہ 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 روزے عاشورا کرو ماتم کرو غم اور پڑھو نوحہ اللہ اللہ روزے عاشورا کرو ماتم کرو غم اور پڑھو نوحہ عرش والوں نے کیا فرش والوں نے کیا چاند تاروں نے کیا حسین 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 جب بسی کرب و بلا وہ ہے عاشور کا دن جس کا غم کم نہ ہوا وہ ہے عاشور کا دن یاد میں جس کی صدا بجتا ہے فرش عزا ہوتا ماتم ہے بپا پارا پارا ہے دل زہرا کرو ماتم کرو غم اور پڑھو نوحہ اللہ 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 روزے عاشورا کرو ماتم کرو غم اور پڑھو نوحہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یا حسین یا حسین 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 مومنو سوچو ذرا 10 محرم جو ہوا گھر نبی پاک کا تھا جو تھا لاکھوں میں گھرا بھیڑ بڑھتی آ رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی شملیے کے دورہ جن کر زینب کی چادر شملیے چودلی دسار میں نے آمد مقدار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے
बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की सांस ना रुक जाए यार काफिला सालार की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की एक मुनादी शाम की गलियों में देता है सदा एक मुनादी शाम की गलियों में देता है सदा रस्सियों में बेटियां है अहमद करनाल की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार जिन पे हर जुल्म हुआ जिनको पानी न दिया प्यासा ही मार दिया आले अहमद का उजड़ जाना करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा अल्लाह 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 रोज़े आशूरा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा अर्श वालों ने किया फर्श वालों ने किया चांद तारों ने किया हुसैन 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 हाँ सुनो हाँ सुनो हाँ सुनो आशूरा बीबी ज़ैनब से जरा सामने जिसके लुटा घर सरे करबो भला जिसका कुछ भी न बचा जिसका दिल टुकड़े हुआ जिसका घर कैदी बना कैसे ज़ैनब ने ये सब देखा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा अल्लाह 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 रोज़े आशूरा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला या हुसैन या हुसैन 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 वो हुसैन वो हुसैन वो हुसैन जिसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ेरे खंजर भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इम्तिहान ऐसा दिया अपना सब मार दिया कोई बाकी न रहा जिसका पामाल हुआ लाशा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा अल्लाह 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 रोज़े आशूरा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा अर्श वालों ने किया फर्श वालों ने किया चांद तारों ने किया हुसैन 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 बाखुदा 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 याद रहे क्या है तहजीब अज़ा हो आज़ादारी बपा और नमाजें भी अदा लब पे या अल्लाह रहे या रसूल अल्लाह रहे या अली मौला रहे ऐसे होता रहे आशूरा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा अल्लाह 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 रोज़े आशूरा करो मातम करो गम और पढ़ो लोहा कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला या हुसैन या हुसैन हुसैन मुहारी
जान सोचे दारिया वो पिया ने नंगे से अरे उठो लोग बजारे गैरत दाना खुदा जान मुहारी गैरत दाना खुदा जान मुहारी गैरत दाना खुदा जान मुहारी गैरत दाना खुदा जहरा दिया छाया रखना हिलने लगा अर्श बनी रोने लगी करबला अर्श बनी रोने लगी करबला लाखों कातिलों में था मगर ये सच है बाखुदा कातिलों में था मगर ये सच है बाखुदा कोई ना हुसैन खुदा के दरमियान था सजदे में हुसैन थे सजदे में हुसैन थे सजदे में हुसैन थे लबों पे थी यही सदा थी यही सदा थी यही सदा ले ऐ मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले अरे जिंदगी से सैर हो चुका कर रहा हूँ आखिरी सजदा कर रहा हूँ आखिरी सजदा अल्लाह अल्लाह सुब्हाना रब्बी अल-आला सुब्हाना रब्बी अल-आला हुसैन 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 कर रहा हूँ आखिरी सजदा आखिरी की सुनता हूँ सदाए अज़ान आखिरी देना है मुझे इम्तिहान चारों तरफ तीरों सिना बर्छियाँ है ये मेरे कत्ल की तैयारियाँ ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले अरे जिंदगी से सैर हो चुका कर रहा हूँ आखिरी सजदा कर रहा हूँ आखिरी सजदा हुसैन 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 अरे जिंदगी से सैर हो चुका कर रहा हूँ आखिरी सजदा जानते हैं किसका नवासा हूँ मैं जानते हैं किस लिए आया हूँ मैं तेरा ही पैगाम सुनाता हूँ मैं फिर भी सितम का ही निशाना हूँ मैं ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले अरे जिंदगी से सैर हो चुका कर रहा हूँ आखिरी सजदा कर रहा हूँ आखिरी सजदा अल्लाह अल्लाह सुब्हाना रब्बी अल-आला सुब्हाना रब्बी अल-आला हुसैन 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 कर रहा हूँ आखिरी सजदा हाय ना मेरा घर बार न लश्कर रहा अरे अकबर व अब्बास का गम खा गया इतने सितम दिल पे मैं सहता रहा शुक्र है वादा तो वफा हो गया ले मेरे अल्लाह
रहा हूँ आखिरी सजदा, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। हुसैन 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 हुसैन, हर जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। याद रखेगा ये जमाना सदा, कैसे हमें दश्त में लूटा गया, कैसे हमें नहर पे प्यासा रखा, कैसे मेरा आखिरी सजदा हुआ। ले ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अल्लाह अल्लाह सुब्हाना रब्बी अल-आला, सुब्हाना रब्बी अल-आला। हुसैन 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 हुसैन, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अरे खैमों में कोहराम है मेरे खुदा, बेटियों बहनों में है मातम बपा, रश में है सज्जाद अकेला मेरा, याद मेरे इनका है तू आसरा। ले ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। हुसैन 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 हुसैन, अरे जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। लो दमे आखिर चली आई है माँ, साथ में आए हैं मेरे बाबा जान, आई हसन खाक पे गिरिया कुना, देखते हैं नाना मेरा इम्तिहान। ले ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अल्लाह अल्लाह सुब्हाना रब्बी अल-आला, सुब्हाना रब्बी अल-आला। हुसैन 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 हुसैन, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अरे जैसे ही सर ख्वाब पे शहने रखा, शिमर लई शाह की जानिब बढ़ा, लर्जी जमी खून बरसने लगा, आखिरी शब्बीर की गूंजी सदा। ले ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। अल्लाह अल्लाह